생필품을 사러 마트에 온 남자. 계산을 기다리던 중 그의 사진이 전송됩니다. 이상한 문자에 서둘러 마트에서 나온 남자. 집에 도착한 남자는 갑자기 켜진 TV 화면에 이상함을 느끼고 그때 괴한에게 공격을 당하는데요. 간신히 괴한을 막아내는데 성공한 남자. 하지만 결국 목숨을 잃고 말죠. 다음 날 파커는 방역 수칙을 무시하고 별장으로 자가격리를 떠나려 합니다. Where's your mask? Miri, I already ran through all my symptoms. 이상이 없다며 마스크를 안 쓰고 버티던 파커. Better? 미리는 계속 감염 걱정을 하고 파커는 친구를 안심시키는데요. 한참 후 파커의 별장에 도착한 두 사람. Seriously, I am speechless. 그때 모르는 사람에게 문자가 전송되죠. 철저히 소독을 하는 미리. 선텐을 즐기는 동안 또다시 전송된 문자. Fine, what the fuck? Who is this? I don't know. I got one earlier on today saying having fun. Could just be DJ using one of his frat friends' phones. 수영을 즐긴 후 파커는 열려있는 문을 보고 겁을 먹는데요. 전염병 관련 뉴스를 보던 두 사람. 그때 인기척이 느껴지고 Did you invite other people? No, I told you I wouldn't. Who is that? Why is he just sitting there? Who's there? Identify yourself! 대답 없이 계속 문을 두드립니다. Hello? 하지만 문 밖에는 아무도 없고 그때 누군가 집 안으로 들어오는데요. DJ? Just, I wanted to see you. You just showed up here? Well, you would have said no. Are you really gonna make me leave? Fine, fine. If you respect the 6 feet rule and put your fucking mask on. How'd you know I was here? Your Instagram. 썸남인 DJ는 파커와의 서먹해진 관계를 회복하고 싶어 하죠. Talk about something. Literally how people get sick. You're too young to get sick. Young people are testing positive too. The basement's calling. 지하실에서 즐거운 시간을 보낸 후 수다를 떠는 세 사람. Right. Good night, guys. Quarantine can be fun, you know? Yeah, well, you know why I'm here. DJ는 파커에게 인스타그램을 보여주며 따지고 Benchy. He was nice and hot. Did you two hook up? We were never exclusive, DJ. We're not a couple. That's the message I'm trying to convey. But we have something and you know it. It's late. I'm going to bed. I know you drove all this way, but you're not 파커는 DJ의 마음을 거절합니다. I'll leave in the morning then. Good night, DJ. DJ는 차에서 짐을 꺼내고 그때 누군가 집 안으로 들어가는데요. 아무것도 모른 채 문을 닫는 DJ. 모두 잠든 시각 파커에게 다가오는 괴한. 잠에서 깬 DJ는 휴대폰이 없어진 것을 알게 되고 괴한은 파커의 휴대폰을 챙기죠. DJ는 휴대폰을 찾아보지만 보이지 않고 갑자기 들려오는 음악 소리. 잠에서 깬 파커도 휴대폰이 없어진 것을 알게 되는데요. DJ! 그때
DJ가 나타나고 There's somebody in the house. Where's your phone? It's gone. Mine too. Can you get down from there? Yeah. Okay. Take the keys. I'll get Mary. 밖으로 탈출해 차에 올라타려던 파커는 미리에게 괴한이 다가가는 것을 보게 됩니다. 다행히 공격을 피한 미리. 황급히 차에 올라탄 두 사람. DJ는 간신히 괴한을 쓰러뜨리지만 역습을 당하고 밖으로 도망치는데 실패하는데요. 계속 공격을 당하는 DJ. 잠시 후 문이 열리며 DJ가 나오고 파커는 그의 상태가 심상치 않음을 느끼게 되죠. 파커는 급하게 차에 올라타지만 타이어가 펑크난 차는 얼마 못 가 움직이지 않는데요. 급하게 차 밖으로 도망치는 두 사람. 두 사람은 다락방으로 몸을 숨기고 괴한은 다락방으로 들어오려 합니다. 창문을 깬 후 밖으로 도망치는 두 사람. 하지만 미리가 붙잡히고 결국 아래로 추락하고 마는데요. 파커는 미리에게 다가가려 하지만 괴한이 쫓아오고 파커는 괴한과 몸싸움을 하다가 그를 해치워버리죠. 그때 또 다른 괴한이 나타나고 동료가 죽은 것을 확인한 후 괴로워합니다. 다행히 죽지 않고 다리만 다친 미리. Not just one guy. There's two. I'm dead. Do it. 잠시 후 괴한은 미리가 죽었는지 확인하는데요. 그 순간 파커는 다른 곳으로 주의를 끌고 황급히 호숫가로 도망을 치죠. 물속으로 숨어든 괴한에게 공격을 당하기 시작한 파커. 그녀는 어쩔 수 없이 물속으로 뛰어들고 가까스로 반대편 호숫가 밖으로 나오는데요. 그녀는 이웃집의 문을 두드리지만 응답이 없고 몰래 창고 안으로 들어갑니다. 괴한을 피해 몸을 숨긴 파커. 파커는 집 안으로 들어갔다가 이웃에게 들키게 되고 My family lives in the house across the lake. Your daughter's name is Carly and you used to take us tubing. You're Miranda's kid? We have to call the police. Come on, the phone's this way. 하지만 괴한에게 당해버린 이웃. 파커는 다시 집 밖으로 도망치는데요. 미리는 직접 나무를 잘라 부상당한 다리를 고정시키고 그때 정신을 차린 괴한이 공격을 하자 그를 해치워버리죠. 숲속으로 도망치던 파커는 반대편 길에 숨어 괴한을 따돌리다가 그에게 잡히고 맙니다.
괴한을 내리치는 파커. 부인은 마스크가 없는 파커를 태워주지 않으려 하고 파커에게 마스크를 쓰게 한 후 차에 태우는데요. 그때 갑자기 어지러움을 느끼는 파커. Smells like chloroform. 잠시 후 별장을 향해 다가오는 차. 사람들은 의식을 잃은 파커를 데리고 집 안으로 들어오죠. 파커를 검사하는 부인. Now we wait. 부인은 죽은 괴한을 보고 괴로워하고 Boy in the kitchen, he's my son, and you killed him. 파커가 올린 인스타그램 영상을 보여줍니다. 그 사이 노트북으로 구조 요청 메시지를 보내는 미리. That boy that you were kissing, Benji, he's my youngest son. He was one of the 7 people you infected at that party. 파커와 함께 파티를 즐겼던 아들이 전염병으로 사망했다는 이야기를 전하는데요. Have it. I know. Show her the test. You people are fucking crazy. To feel like you're gonna die, scared and alone. I'm not sick. I have. You infected that party. We even did the tracing. And we found the man who gave it to you, Tyler Murphy. 감염자들을 죽이고 있던 괴한들. Don't worry, we took care of him. I'm not sick. I don't have COVID. You're positive. You're asymptomatic. Where was your fucking mask? Where was his? You did this. Hun, your mask. What about DJ and my friend Miri? Per CDC guidelines, you were meant to quarantine alone. 친구들의 죽음도 파커의 탓으로 돌리는 부인. Using the Wi-Fi. 아빠에게 구조 메시지를 보내고 있던 미리. It has to be the friend. She's dead. Make sure. Make sure. She doesn't deserve this. I do. 미리는 파커에게 사인을 준 후 등 뒤에서 부인을 공격하죠. 미리를 도와 부인을 해치우는 파커. 도망치려던 순간 괴한이 돌아오고 Pamela! 그는 두 사람을 찾기 시작합니다. 하지만 두 사람의 공격에 처참히 목숨을 잃게 되는 괴한. 두 사람은 밖으로 빠져나오고 창고로 들어가 트랙터를 찾아내는데요. 하지만 시동이 걸리지 않고 그 순간 부인이 나타나 파커를 공격하죠. 기름을 뒤집어 쓰게 된 부인. 미리는 부인에게 불을 붙이고 그녀는 화염에 휩싸여 목숨을 잃게 되는데요. 간신히 목숨을 건진 두 사람은 구조 요청을 받고 출동한 경찰들과 마주하며 영화는 끝이 납니다. 이 작품은 방역수칙을 어기고 별장으로 자가격리를 떠난 친구들에게 벌어진 끔찍한 사건을 다룬 공포영화 Sick입니다. 기존의 영화들이 다루던 허구의 전염병이 아닌 최근 전 세계를 위기에 몰아넣었던 실존하는 전염병을 소재로 하여 더욱 현실감이 느껴지는 공포 상황을 그려낸 작품인데요. 그로 인해 뻔한 슬래셔 영화일 수도 있었던 작품이 독특하게 다가오기는 했지만 방역수칙을 잘 지키지 않던 주인공에게
큰 공감을 할 수 없어 아쉬움이 느껴졌던 작품이기도 했죠. 현 시대의 상황을 반영한 공포 영화를 좋아하시는 분들에게 추천드리는 영화입니다. 그럼 다음 영화에서 또 함께 지려봐요.